ਅੱਜ 22 ਅਕਤੂਬਰ है तो किसानों ने कल जिवें ऐलान किया सी उस तो बाद अज रेलवे ट्रैकों तो टेंट पुट दिते ने, धरने चुक दिते ने, पर रेलवे स्टेशनों के उत्ते हुण धरने ला दिते ने, यानी कि ट्रैक खाली कर दिते ने। पर देवीदासपुरा रेलवे ट्रैक है जिहड़ा वो खाली नहीं किया जाएगा। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने इसका ऐलान कर दिता है ते हुण बादलों दीआं बसां दे उत्ते भी किसानां दा गुस्सा फुटण लग्या। पंजाब दे विच दुध दा काला धंधा वड्डे पद्धर ते फड़िया गया। नैसले ने वड्डे दुध उत्पादक काली सूची विच पा दिते ने। बठिंडा दे विच पत्नी अते पुत्तर धी नूं गोलियां मारन तो बाद घर दे मुखी ने खुद भी खुदकुशी कर लई है। भारत ने विदेशियों के लिए वीजे खोल दिते ने, सरहदां खोल दित्तियां ने। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाउण दा जिहड़ा ट्रायल चल रहा सी उहदे विचों एक वलंटीयर की मौत हो गई है। मोदी नूं प्रैस संस्थावां ने चिट्ठी लिखी है पत्रकारां दे खिलाफ केस वापस लैण दी। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। सब तो पहलां गल करांगे किसानां दे संघर्ष दी। लगातार जारी है। कल कहा सी कि रेलवे ट्रैक खाली कर देंगे पर सिर्फ माल गड्डियां दे लई, ते ओह अज किसानां ने कर दिते ने। किसानां ने अज बाद दोपहर 3 बजे तो बाद रेलवे लाइनां दे उत्तों अपने धरने हटा के रेलवे स्टेशनां अते प्लेटफार्मां दे उत्ते तब्दील कर लए ने। पहला रेलवे ट्रैक्स दे उत्ते प्रॉपर टेंट लगे हुए सी, शामियाने लगे हुए सी ते थल्ले दरियां बिछा के किसान उत्थे लगातार डटे हुए सी। 1 अक्तूबर तो लैके अणमिथे समय लई इह धरने चल रहे ने। ते कल किसानां ने जिहड़े पंजाब दे विच कमी आ रही है खाद पदार्थां दी, उन्हां दे मद्देनज़र अगले 15 दिनां दे लई रेलवे ट्रैक खाली कीते ने, सिर्फ माल गड्डियां दे लई। पर वो रेलवे स्टेशनां दे उत्ते ही बैठे ने। रेलवे स्टेशन रेलवे प्लेटफार्म्स ते उन्हां ने अपने धरने तब्दील कर लए ने। उन्होंने अपने धरने तब्दील कर लए ने क्योंकि रेलवे ट्रैक तो सिर्फ माल गड्डी लंघ सकती है, यात्री गड्डियां नहीं लंघ सकदियां। किसान लीडरां ने कहा कि रेलवे लाइनां दे उपर लगे सारे धरने इस करके 15 दिन लई मुलतवी कीते गए ने क्योंकि खाद बारदाने की कमी ते तापघरां दे विच कोले दी सप्लाई विच आई खड़ोत दे कारण असीं पंजाब सरकार की अपील तो बाद माल गड्डियां नूं चलाउण दा फैसला कल दी मीटिंग दे विच लिया सी ते किसानां दे इस फैसले तो बाद इस ऐलान तो बाद पंजाब सरकार ने राहत जरूर महसूस की है। मानसा तो पंजाब किसान यूनियन के प्रधान रुलदू सिंह ने दस्सिया कि अज तो 5 नवंबर तक पंजाब दे विच माल गड्डियां नूं सप्लाई दे वास्ते छूट दिती गई है। उस तो बाद चंडीगढ़ दे विच फिर तो बैठक होएगी किसान जथेबंदियां दी, ओहदे विच सांझी बैठक दे विच अगे दी रणनीति है जिहड़ी उस दा ऐलान है वो कीता जाएगा। सो ये 30 किसान जथेबंदियां ने जिहड़ा सांझे तौर ते फैसला लिया उस दे मुताबिक रेलवे ट्रैक ज़्यादातर खाली कर दिते गए ने। पर अमृतसर दे विच किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने जिहड़ा देवीदासपुरा रेलवे ट्रैक ते 24 सितंबर तो धरना शुरू किया होया है उस दे उत्ते 29 अक्तूबर तक धरना जारी रहेगा। सरवण सिंह पंधेर जिहड़े जथेबंदी दे लीडर ने उन्होंने कहा कि माल गड्डियां दी आमद लई ब्यास तो तरनतारन राही बदलवा रूट रेलवे कोले मौजूद है, इस करके देवीदासपुरा रेलवे ट्रैक ते धरना जारी रहेगा। पर इस जथेबंदी ने फिरोजपुर जिले के बस्ती टैंकां वाली ते जिहड़ा रेलवे ट्रैक ते धरना लाया सी वो मुलतवी कर दिता है। उत्थों रेलवे ट्रैक खाली करन दा फैसला ले लिया गया। फिरोजपुर दे विच जो धरना चुकिया गया उस वक्त उत्थे मोदी दा पुतला भी फूकिया गया। उत्थे किसानां ने पुतला फूकण तो बाद फिरोजपुर वाला जिहड़ा रेलवे ट्रैक दे उत्ते बस्ती कैंट ते धरना बस्ती टैंकां वाली ते धरना लग्या सी वो धरना चुकण दा ऐलान है जिहड़ा वो कर दिता है। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਇਹ 29ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤੀ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰ ਆ ਉਹ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਡਾਇਆ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਨਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਨਾ ਸਕਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਆ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲਾ ਉਧਰ ਖੜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਧਰਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਧਰਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਆਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਾਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਏਜੰਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨੈਸਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਕਰੀਬ 30 ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ 80 ਤੋਂ 100 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮਕੋਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚਿੱਟੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨੂਮਾ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5-7 ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਨਮੂਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ
ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਵਿੰਦਰ ਗਰਗ ਸਿਰਫ 41 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਮੀਨਾ ਗਰਗ 38 ਸਾਲ ਦੀ, ਪੁੱਤਰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ OCI PIO ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਧੀਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਝਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਅਨਵੀਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਆਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਸਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ COVID-19 ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਨਵੀਜ਼ਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਤੰਤਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ IPC ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 124A ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦਕੀ ਕੱਪਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
चिट्ठी के मुताबिक कोरोना महामारी फैलण तो बाद भी पत्रकारां दे खिलाफ दर्ज मामलों के विच वाधा होया। भारत दे विच इस चिट्ठी विच एक रिपोर्ट का हवाला दे के कहा गया है कि 25 मार्च तो 31 मई दे विच महामारी की कवरेज करने वाले 55 पत्रकारां नूं निशाना बनाया गया अते वख-वख सूबा सरकारां ने उन्हां ते केस दर्ज कीते। इन्हां संस्थावां ने लिखिया है कि सेहत संकट सेहत की जिहड़ी एमरजेंसी सी उहदा उपयोग उन्हां लोकां नूं चुप कराउण दे लई कीता जा रहा है जिन्हां ने सरकार की प्रतिक्रिया दे विच घाटां नूं उजागर कीता। पर सुतंत्र मीडिया दा होना लोकतंत्र दे लई जरूरी है। सो हुण प्रधानमंत्री मुल्क दे जिहड़े नरेंद्र मोदी ने वो इन्हां अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थावां की अपील दे उत्ते कार्रवाई करदे ने, हुक्म दिंदे ने पत्रकारां दे खिलाफ केस दर्ज जिहड़े होए ने उन्हां नूं वापस लैंदे जां नहीं। ये भी एक वड्डी देखण वाली गल रहेगी। एमरजेंसी बुलेटिन देखण वाले सारे दर्शकों का धन्नवाद।